ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் காணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் தேடிட்டுருப்பீங்க. மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து தேடிட்டுருப்பீங்க. வெற்றி அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் வந்து வெற்றி ஒரு சின்ன ஒர்க்னால வர முடியல. பட் ஆனால் அடுத்த வாரத்துலேருந்து கரெக்டாக. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட விஷயம் தான், நம்மளோட விஷயம் மலையாளம் மூவி தான். ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து இது சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது நல்ல ஒரு ரேட்டிங்கும் இருக்குது. ஆனால் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த படம் வந்து ரீமாஸ்டர் பண்ணி விட்டுருக்காங்க 4Kல. ட்ரெயிலர் ரீலீஸ் அந்த இல்லை, நான் ரீமாஸ்டர் பண்ணது நான் பார்த்தேன் யூடியூப்பில். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிக்கம் அப்படின்னா வந்து கிறிஸ்டல். ஸோ இது 1995 வந்த ஒரு மலையாளம் லாங்குவேஜ் மூவி. அண்டு இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்ரன் மட்டேல். இது ரிட்டர்ன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பத்ரன் அண்டு ராஜேந்திர பாபு டைலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால், லாலேட்டா, திலகன், ஊர்வசி, KPAC, லலிதா, நெடுமுடி வேணு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபேவரெட்டு, தமிழ்நாட்டுக்கே ஃபேவரெட்டு செல்ஸ் ஸ்மிதா, அப்புறம் நம்மளோட ஹோம் ஃபேவரெட் இந்திரன்ஸ். பார்த்தா எல்லாமே வந்து நிறைய கேஸ்டிங். அவெஞ்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்த மாதிரி நிறைய கேஸ்டிங்கு. பட் இவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் ஓஜி அவெஞ்சர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி சொன்னாங்களாம் ஓஜி அவெஞ்சர்ஸ். இப்போ சொன்னாங்கன்னா ஓஜி அவெஞ்சர்ஸ். இப்போ வந்து இவங்க லெஜெண்ட்ஸ். இது வந்து படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பதிக்கம் ரியாக்ஷன் போகலாம். டாரண்டினோ படம்லாம் இருக்கு வந்துருமா, அந்த ஒரு இதில் இருக்குது ஸ்டார்டிங். என்னடா ஏதோ ட்ரெஷரண்டா அந்த மாதிரி தான் இருக்குதுல்ல. இன்ட்ரோடியூசிங். ஆமாம், பார்த்தியா? சிஜிலாம் இல்லை இப்போது. சும்மா அப்படியே தரையில் வந்து போட்டுட்டு மண்ணை போட்டு ஃபேன் ஆன் பண்ணி விட்டுக்கிறாங்க. மட்டும் லைட் வச்சுட்டுக்கிறாங்க. வச்சுட்டு அப்படியே டாப்லேருந்து கேமரா வச்சுட்டுக்கிறாங்க. சிஜி ஆச்சு மூலத்தனம். நோக்கியா கனெக்டிங் பீப்புள். பத்ரன். ஆடு ஜீவிதமா? என்னடா பவர் ஸ்டார் போலடா. எதுக்குடா தெரியலடா என்னன்னு. பாவம்டா, ஆட்டுக்குட்டி என்னடா வந்துச்சு. அதே நேரத்தில் ஆட்டுக்குட்டி. നീ കൊച്ചിന്ന് ആളുകളിറക്കി എന്നെ തല്ലി ആക്റ്റീവ് പന്നിനെ. பேர் இன்னத்தோடு பார்த்தவர் தினேஷா. நம்ம இது வரைக்கும் லாலெட்னை வந்து அப்படியே பொறுமையான ஆஷ் டெய்லர் பேசி போகிறேன். என்ன செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காரு பேர். அடிச்சு ஜம்பு எல்லாரையும் அடி பழகுறாரு. உங்க பேர் ஸ்டண்ட்லாம் அவரே பண்ணிடுறாரு. காலி விடு. அப்போதி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒரே சவுண்ட் தான்.
ஆனா நம்ம இவருக்கு சொல்றோம்ல நம்ம இதெல்லாம் அப்படித்தான் இருந்தோம். பஸ்ஸிங் பண்ணாரு நம்ம அப்படித்தான் இருந்தோம். இதோட கொடூரமா இருந்திருக்கும். அவன் எஸ்கேப் பண்ணாலு நல்லா அவர் போயிட்டாரு. அவர் ஜீப்ல போயிட்டாரு. இல்ல நின்னுச்சுடா ஜீப்பு. ஸ்டண்ட்லாம் அவரே பண்ணிக்கிறாருல. പൂക്കോയ്ക്കും അവന്റെ വാടാ പോടാക്കും രണ്ട് ചലക്ക് ആവശ്യം ആടുതോമ വന്നിരുന്നോ? ആടുതോമ എവിടെ പോയില്ല മോനെ. എങ്ങോട്ട് പോയി? അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അവനോട് തന്നെ അവർ കളയുறாரு അത് அவங்கிட்ட தான் கேக்குது. പ്രതിഭ ട്യൂട്ടോറിയൽ പൂക്കോയുടെ കിട്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. പഠിക്കാൻ പോയ മോളിൽ മാഷ് കയറി അങ്ങ് പ്രേമിച്ചു. പൂക്കോയെ സമ്മതിക്കോ? ആമത്തായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ അങ്ങ് പൂട്ടി. തോമാച്ചൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് താക്കോല് തിരിച്ചു വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അത് പഴയ പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം സാറേ, ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയട്ടെ. തോമാച്ചായന്റെ അടുത്ത് മൊയിലാളിയുടെ വാടാ പോടെ കൂടെ നടക്കാഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിന്ന് നമ്മളെ ജാതിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. കോട്ടപ്പുറത്തിട്ട് കണ്ണിന് മുളകോടി എറിഞ്ഞു. ഒരുപാട് തല്ലി. തോമാച്ചായം വിടുവോ? ഇന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയതും പട്ടാളം വന്ന് ഇറങ്ങിയെത്തി പോയതുപോലായിരുന്നു. നല്ല തുളതറയിടി. അവന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് പുതിയ എസ് ഐ കുറ്റിക്കാള സാർ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് നാളെ ആയിപ്പോയി. നല്ല ഒന്നാം തരം കറുത്ത മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിലെ ഇരുന്നായി തോരമതി തോമാച്ചായൻ ആനയോടിച്ചു നിൽക്കും. എന്താടേ എന്റെ ചോര മതിരിക്കുന്നു? സ്വാദ് നിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊള്ളാലോടി. നാളെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടല്ലേ. തോമയ്ക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞേക്കാം. അയ്യോ, ഷുഗർ ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ ചോരക്കകത്തല്ലേ. ആട്ടിൻ ചോരക്കകത്ത് ഷുഗർ ജീവിക്കില്ല. யார் இது? அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு லாரி டிரைவர் அவரு. എന്താ മോളെ, എന്തിനാ കരയുന്നത്? എന്താ ബഷീറേ? ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി തോമാച്ചൻ ജീവൻ വെച്ച് വില പറഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. പ്രതിഭ തുടങ്ങാനുള്ള എൻ്റെ ആവേശം തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എൻ്റെ PhD-യുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞാലുടൻ ഞാൻ ഈ പ്രതിഭ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ നിന്റെ മേത്തച്ചയെ ആര് പഠിപ്പിക്കോടാ? ഈ പൂട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാ. നിന്റെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് പാവപ്പെട്ട ഇവനോട് കാണിക്കരുത്. ഇവന്റെ പ്രതിഭ നിന്റെ തട്ടേല. ആക്രി കടയ്ക്ക് കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല, കോളേജ് നടത്താൻ കൊടുത്തതാ. വാടക കൃത്യമായി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി പൂട്ടരുത്. എടുക്കടാ. ഐശ്വര്യമായിട്ട് നീ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ പൂട്ട് മാഷിന് കൊടുക്ക. ഈ പൂട്ടിന്റെ മുകളിൽ നീ നിന്റെ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയ നിന്നെ ഞാൻ പൂട്ടും. ഒടുക്കത്തെ പൂട്ട്. പ്രതിഭയുടെ ഒരു താക്കോല് നിന്റെ ഇരിക്കട്ടെ. ഊതരുതേ, ഊതിയ തീപ്പൊരി പറക്കും. Stand up. Bad guy away. A squared minus B squared is equal to A plus B into silence. അല്ല. A squared minus B squared is equal to A plus B into A minus B. லாரி அடிச்சு பறக்குறாரு. ஷாக் அப்சர்வ்னால தப்பிச்சிக்கிறாரு. என்ன ஆகலாம்? മനസ്സിലായോ? പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ആ കാശിന് വിലയില്ലാതെ തെക്ക് വടക്ക് തെണ്ടി നടക്കേണ്ടി വരും. തോമാസെ അനുസരിക്കാതെ പോയതിന്റെ ഒക്കെ ഗതി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. പറ്റിയ എന്താ പൊന്നം പറ്റി മുഖം കലം പോലെ വീർപ്പിച്ചു വെച്ചു? നിന്റെ പൊന്നുമല്ലിയൊന്നും വേണ്ട. വേണ്ട. എന്താ പേര്? തോമാച്ചാ, നീ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വല്ല അറിയുന്നുണ്ടോടാ? എങ്ങനെ അറിയൂല്ലേ? വീട്ടിൽ കേറിയിട്ട് വേണ്ടേ? പെങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഞായറാഴ്ച വരിക.
വല്യേട്ടന് എന്തെയും ചോദിച്ചാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായേ കൊള്ളാം. ദേ വല്യേട്ടന്റെ താറാമുട്ട റോസ്റ്റ്. എന്താടി ചെറുക്കന്റെ പേര്? ജെറി. എന്താ പണി? ഗൾഫിൽ ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയില്ല, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അത് കൊള്ളാമല്ലോ പൊന്നമ്മേ. തോമാക്ക് എഞ്ചിനീയറാകാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരുവനായ എഞ്ചിനീയറെ കിട്ടിയല്ലോ. ഉളുക്ക്, ചതവ്, ക്ഷയം, കഫക്കെട്ട് ഇവയ്ക്ക് താറാമുട്ട ഗോമൂത്രത്തിൽ പുഴുങ്ങി വാചാല ശുനാധികൃതത്തിൽ ചാലിച്ച് നായിങ്കുറണ സിന്ദൂരം മേമ്പടി ചേർത്ത് രാത്രി അത്താഴത്തിന് ശേഷം സേവിച്ച് സുഖമായി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുക. മൂലക്കുരുവിന് ഒറ്റമൂലി താറാമുട്ട, മുക്കൂറ്റി സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ ചാറിൽ താറാമുട്ട അടിച്ചു ചേർത്ത് ആംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തിന്നാൽ മൂലക്കുരുവിന് ഉത്തമമാ മാഷേ. എനിക്ക് ഡയലോഗ് തട്ടത്തിൻ മരത്തിൽ വന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നാ ഒന്ന് പണയം വെക്കാനാ വണ്ടി. വണ്ടിക്ക് പണിയോ? ഇഞ്ചിൻ പണി. അതെ പൊന്നമ്മച്ചി, വണ്ടിക്ക് ഇഞ്ചിൻ പണി. എന്റെ മോനെ, എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് പുതിയൊരു എഞ്ചിൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചൂടെ? പൊന്നമ്മച്ചി എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ആ മണൽ വാരി തുരുമ്പിച്ച പഴയ എഞ്ചിൻ കളഞ്ഞേച്ച് ഒരു പുത്തൻ എഞ്ചിൻ പൊന്നമ്മച്ചി എന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക്. മിച്ചവിന് 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ എടുത്തങ്ങ് തരും. സീറ്റ് സിൽക്ക് സ്മിത്ത് കൊപ്പേ വാ. നമ്മുടെ പുതിയ SI കുറ്റിക്കാട് സാറിന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. എന്താ കാര്യം? കുട്ടനാട്ടെ ചങ്കിലെ ചോര കുടിക്കുന്ന ആടുതോമയെ സാറിന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന്. എന്തിനാ? ആടുതോമയ്ക്ക് കുറ്റിക്കാടന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേരാനാണ്. ആ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഏമാന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേരണമെന്നോ? അത് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാനാ വിളിക്കുന്നേ. നിന്നെ കെട്ടി വിളിക്കാൻ പോലീസ് ജീപ്പിന് ശക്തിയുണ്ട്. தெரிஞ்சு சிம்பாலிக்கு போல தளபதி தான் ஒரு வீடா பாப்பா கையா அங்கங்க கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்குல்ல, தளபதி மாதிரி தான். தளபதியில் போயிட்டு போலீஸை அடிச்சுட்டு வருவாரு பத்தியா? இதை சுற்றி தேங்காய் வச்சாச்சுன்னு ஒருத்தர். അവൻ വന്നില്ല സാർ. അവനെ വിളിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചത് സാറിന്റെ പെങ്ങളെ തരുമെന്നാ. അങ്ങനെയല്ല സാർ, കുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം റൗഡിയെ സാറിന് കാണുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സാറിന്റെ പെങ്ങളെ തരുമെന്നാ ചോദിക്കാം. സാറിന്റെ പെങ്ങളെ തരുമെന്നല്ല മടിയ, സാറിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. രണ്ടും ഒന്നല്ലേ എന്റെ പിള്ളേർ? അല്ല, ഒന്നല്ല. ഇയാളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ മകനെ അവനെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാ. സാറിന്റെ പെങ്ങളെ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാക്കം മുറിക്കണം സാർ. ഇവിടെ ഇല്ല. നീ ഇവിടെ സൗണ്ട്സ് നടത്താണോ ക്ലബ് നടത്താണോടാ? സൗണ്ട് സാർ. എന്റെ ദൈവമാണ്. അടിക്കരുത്. വണ്ടി ഇടിച്ച് ഓട വയ്ക്കണം. എന്റെ പൊന്നു നോക്കി ചോര കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പുല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ തോമാച്ചായനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കടപ്പാടിന്റെ അപ്പൻ ചോദിക്കരുത് സാർ. ഓഹോ, ഒന്നവിടെ നിന്നേ. എങ്ങോട്ടാ? ബലം പിടിക്കല്ലേ. എന്താ മോളെ നിന്റെ പേര്? ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. വേണ്ട സാറേ, നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാഷയുടെ മോളാ. താൻ പോടാർന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു വെച്ച ആൾ എന്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലേ? അമ്മയും പെങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്ത തണ്ടിക്ക് തന്തയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച SIയുടെ പെങ്ങളെ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചവന് പെങ്ങളുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. ലോഡ് എത്തുന്ന ഞാൻ തോമ, ആട് തോമ. എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചേ? എന്റെ പെങ്ങളെ തരാനടാ. എന്ത് இவனா பண்றாங்க? சொல்லு அவரு വേണ്ട സാറേ, വിട്. നീ കുട്ടിക്കാരനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. அடி போலாம். വേണ്ട
അയ്യോ ടെൻഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് നോക്കുന്നോടാ നിനക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ വേണോടാ. പിന്നെ ഞാൻ 4 ദിവസം പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കരുത്. അവിടെ കേൾക്കട്ടെ. എന്റെ മോടെ കൈക്ക് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചാനവൻ ദ്രോഹി. ഇവനെ പുറത്തുവിടരുത്. ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചു വിട്ടോട്ടെ. സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുടിയില്ല. അമ്മ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇരുந்துச்சு ഇവിടെ വരാൻ മോള് കഴിയാതെ വീട്ടിൽ പോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കണം. സാറേ ആ ജാമ്യം കൊടുത്താട്ടെ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ. നീ SI സോമശേഖരൻ ഇടിച്ച് കണക്കിട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ. നിന്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ കുത്തി നടക്കാൻ ഈ വടി ഇരിക്കട്ടെ. സോറി. എടാ എടാ തുണി എടുത്തോണ്ട് പോടാ. വക്കീലേ വന്നാട്ടെ. എടാ ഉടപ്പാ വണ്ടി വിളിച്ചേ. இல்ல நடிப்பு ഇവർ അടിച്ച് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് பண்ணி അടിக்க വക്കീലേ, മേരിയുടെ കാലശേഷം എന്റെ ഏക മകളായ ജാൻസി ചാക്കോടെ പേരിൽ അവകാശപ്പെടുത്തി വിൽപ്പത്രം തയ്യാറായിക്കൊള്ളു. തോമാച്ചനും നമ്മുടെ മോനല്ലേ, ഭാഗവത്രത്തെ അവനെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഉപേക്ഷിക്കും. കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടുകാരൻ മുഴുവൻ കണ്ടതാ. ആരാ കാരണം? എന്റെ ഓട്ടക്കാരനാ. എന്നാ എന്റെ തരി മുഴുവനും അവനുള്ളതാ. നീയൊക്കെ കൂടെ കൊടുത്താ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. അവനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പം തന്നെ ഈ അവസാനത്തെ പൊന്ന് പറിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അമ്മയുടെ കയ്യിലൊരു സമ്പാദ്യമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ. മകന് ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാം. എന്തോന്ന് മകനെ തല്ലിക്കൊന്നേച്ചേ അവന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ശവപ്പെട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുഴുങ്ങിയ തന്ത. മിടുക്കി മിണ്ടാപ്രാണിയാണെങ്കിലും അതിന് വിവരമുണ്ട്. കിഴക്കേ മുറിയുടെ ഒറ്റമൂലി ഈ റാഡ് രക്തം കുടിക്കുന്നത് இல்லடா இல்லடா அந்த ആട്ടിൻ പാലും കാന്താരി പിഴിഞ്ഞു இல்ல ஸ்டார்டிங் அது சொல்லிருந்தாங்களா அவர் குடிக்கணும். தளபதியா நான் கூட போயிட்டு வடிவேல் காமெடி மாதிரி பாஷா ஆகும். அங்க பாருங்க மம்முக்கா குச்சி குத்து அமிச்சார்ல அங்க அதுல ஒரு போலீஸ் அடிப்பாரு அவரு. அது சொன்னல தளபதி மாதிரியே தான் போயின்னு இருக்குது. മാറ്റിന് എത്ര മണിക്കാടാ? കുറ്റിക്കാടൻ സാറും ഭാര്യയും മുന്നേ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങോ? ഇപ്പൊ തോമാച്ചായൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞ ഞാനങ്ങ് നിർത്തി. ഒന്ന് എന്നിട്ട് தளபதி போடும். പോവാ. ഉസാറായിട്ടാണ് சுத்து போட்டாங்க. ചൊറിയുന്നുണ്ടല്ലേ? നീ എന്റെ പെങ്ങളോട് കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇവരോട് കാണിക്കുന്നില്ല. തോമ ചെറ്റയല്ല. എനിക്ക് തന്നെ തനിച്ചൊന്ന് കാണണം. കണ്ടുകളയാം. ഓ, ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. அதேதான் இங்க நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். காஸ்டியூம் கூட சிங்க் பண்றதுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டு வந்துட்டுக்கிறாரு. வேலை ஸ்விங் பண்ண போறான்னு சொல்லுங்க. நானும் தானே ஓ பத்தியா? அடே 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 சிங்க் அடே ஆன் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஸ்கிரீன். அங்க ரஜினி அடி வாங்கும்போது இங்கேயும் ஒரு அடி வாங்குறாரு. இது திருப்பி அடிக்கும், அங்கே திருப்பி அடிக்கிறாங்க. அவர் அடிச்ச மாதிரி அடிக்கிறாரு ஸ்டேஷன்ல. നീ എന്റെ പെങ്ങടെ കൈക്ക് പിടിക്കണോ?
നല്ല പ്രായത്തിൽ നീ തന്നെ കുത്തി നടന്നാ മതി. ഇതിന്റെ പുത്തൻ റേബൻ ഗ്ലാസ് ഇത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച നിന്റെ കാല്. இதுனடா இன்னொரு போலீஸ் வண்டியா? മാമാവാ എടാ റോമാക്കുട്ടിയെ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തറ? ചവിട്ടി അവന്റെ അണ്ണാക്കകത്ത് കയറ്റിട്ടുണ്ട്. അത് പോരായിരുന്നു, എന്റെ ജാൻസിമോടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവന്റെ കൈ വെട്ടണമായിരുന്നു. പൂക്കോയി മുതലാളി ഇടിയോടിടി, ഇടിയെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, ഇടിവെട്ടി ഇടി. ஃப்ரெஷ் ஆகறாரு வரதுல. ഒന്ന് കാണേണ്ട ഇടി. നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തോമാച്ചായന്റെ തുണി പറിച്ചിടി, ഇടിച്ച് ജീപ്പേ കയറ്റി ഊന്നുവടി കൊണ്ട് പെടലിക്കൊരു കൊളുത്തിപ്പിടി. ആഹാ ആഹാ என்கிட்ட இருந்தடா அவரு. ആഹാ. നമ്മുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് ഓന്റെ തുണിമറി കാണാൻ പോയടാ നമുക്ക്. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമോളെ, ജെറിയൊന്ന് കാണട്ടെ. BSc മാത്സിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമ്മാനിച്ചതാ. ഞാനായിരുന്നു ഇവളുടെ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ ജോക്കർ ഇവിടെ ഒരുപാട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാക്കോ മാഷ് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചാൽ കഴുതയും പഠിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും കണക്കിലാ. വിത്തൗട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭൂമി ഒരു വട്ടപൂജ്യമാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിനക്ക് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ മതിയല്ലേ? എന്റെ മകളുടെ കൈക്ക് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് തെമ്മാടിയാണ് അവൻ. അവന് വേണ്ടി അവനങ്ങില്ല. ഒന്ന് വിളിക്കും മാഷെ. ആരുടെയും കാര്യം ഞാൻ പിടിക്കില്ല. എന്താ എന്താ കാര്യം? ഓ ഒന്നുമില്ലെന്നേ, ഒരു കുടിയൊഴിപ്പിയിലെ പ്രശ്നം. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അല്ല ഇവിടെ കടുവയെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ? ഒരെണ്ണത്തിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവനെ കൂടും വിളിച്ച് പുറത്തിയാടി അവനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിലാക്കും. അല്ലേ മോളെ? എത്തിയല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അകത്തിരുന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കഴിക്കാം. ചേട്ടായി ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. അകത്തെന്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. അതിൽ അഴുക്ക് വീട്ടിൽ. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. മാറി നിൽക്കാൻ. ഇൻസ്പെക്ടർ പ്ലീസ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. ഗുരുനാഥന് ശിഷ്യന്മാർ നൽകാറുള്ള ദക്ഷിണയായിട്ട് എന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. എന്റെ മോടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇന്ന് എനിക്കൊരു അവധി തരൂ. ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന തെമ്മാടി ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാം. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആവര്. എന്താ തോമാച്ചായ? പോലീസ്. എവിടെ അവൻ? രാത്രി തന്നെ പോയി. നടക്കടി കൊണ്ട്. அவரே எங்கி குச்சிக்கிட்டாரு போல. ஃபுல் அட்ரினல் ரஷ்ல இருக்காரு. സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും എല്ലാം കുറുപ്പ് തന്നെ വേണം. മാഷെ ഈ രണ്ടാം കൈ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആര് കട്ട് ചെയ്യും? മകളുടെ മനസ്സമ്മതമാ. നാട്ട് നല്ല ചെറുക്കൻ എന്താ ജോലി? എഞ്ചിനീയറാ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി. ഓഹോ, ഇറങ്ങി ഓടാങ്ങോട്ട്. ചന്ത നിന്നെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് കാണണ്ടാ. നാണം കെട്ട് നിന്റെ തൊലി ഒഴിയണം. വേണോ? அப்புறம் மேல என்ன உட்காந்து பார்த்துறாங்க. இது மேல ரூஃப் டாப்ல അടിക്കരുത്. പറയാൻ പറഞ്ഞു. SP ലൈനിലുണ്ട് സാർ. ഇല്ലെന്ന് പാടോ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി സാർ. ഹലോ, അവിടെ ആങ്ങളെ വലിയ തലവേദനയാണ് സാർ. അവനെ വരുത്താൻ ഒരു മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ചെന്നുള്ളൂ സാർ. அவரு இவரு இல்ல, அவருக்கும் மேலே
തോമാച്ചാ എടാ, അവിടെ നിൽക്കാൻ. എടാ, 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 കൊള്ളു. ഡാൻസ് പോണേ തെമ്മാടി പോകണം കേട്ടവനെ. ഞാൻ എന്താണ് കേട്ടത്? അച്ഛൻ എന്താ കേട്ടോ? ഒലക്ക തന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കൂട്ടി ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. അത്രത്തോളം നീ അങ്ങ് മറന്നു പോയടാ. പോത്തെ നിനക്കെന്താടാ അവിടെ വീട്ടി കാര്യം? എന്റെ അച്ഛൻ ഞാനൊരു കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോയതാ. ഒലക്ക തന്റെ തേവിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലാണോടാ കാപ്പി കുടി? ലൈലാബീഗത്തിന്റെ അറബി കാപ്പി എന്റെ ആശാന് വലിയ ഇഷ്ടമാ. ചൂലേ എന്നാ ചേരാണ്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. അല്ല ഇതിന്റെ സുഗന്ധമോ അതോ എന്നെയോ? രണ്ടും. வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போன மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. இல்லை ஊரில் போய் தங்கியிருக்காங்களா? നിന്നെ കയറി പിടിച്ച് അവനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട? കരയണ്ട. നിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് അവക്ക് വേണ്ട. കൊടുക്കടി. ഇറങ്ങടാ തെണ്ടി പുറത്ത്. പൊന്നമ്മേ ചൂലേ അപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണോടാ കൊണ്ട തേവിടിച്ചാന്റെ ഒക്കെ തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കുന്നത്? അവിടെ കൂടെ അന്തി ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ കെട്ടുപ്രായം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങളുണ്ടെന്ന കാര്യം നീ മറന്നു. പല ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം തെറ്റി. നിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഞാൻ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. നീ എനിക്ക് ശാപമാകരുത്. പൊന്നമ്മച്ചി ഓടിയപ്പുറത്ത് ചോക്ലേറ്റ് വെക്കോ. இவரு அந்த நடந்து போனதுனால கல்யாணம் பண்ண சொல்லிட்டு வரோம். അവളെ ഞാനങ്ങ് കെട്ടിയാലോ? ജാൻസിയുടെ ആങ്ങളെ തോമ. ഓഹോ ആട് തോമ അല്ലേ? ഞാൻ വന്നത് വേണ്ട, വന്ന കാര്യം കേൾക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ ആ ബന്ധുത വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. எல்லாரும் பாரு சடன் பிரகாஷ் நிறுத்துறாங்க. തോമാച്ചാനല്ലേ? ജാൻസി ആൽബതി കണ്ടു. ആ തട്ടേ കിടക്കുന്ന പൈപ്പ് அடிக்கல போ நான் அவர் மாதிரியே இருக்கிறாரு. சின்ன வயசுல இல்ல. ഞാൻ വന്നത് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കനെ ഉണ്ടാക്കാനല്ല. ഗന്ധർവന്റെ സെന്റ് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഇനി പോകുന്നിടത്ത് കൊടുക്കാം. എന്താ തോമച്ചേ? തോമച്ചേ, നമുക്ക് പറ്റിയ ബന്ധമല്ല വേണ്ടത്. ഈ പേപ്പറിന്റെ തലക്കെട്ടത് വായിച്ചോ. തേവിടിച്ചിയുടെ കൈയെ കൂട്ടിക്കെട്ടി തെരുവിലൂടെ ഒരുത്തിന്റെ പെങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടടാ. കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആങ്ങളല്ലോ പെങ്ങളല്ലേ? അപ്പാ നീ എന്താ ആക്ഷേപമാണ് പറയുന്നത്? കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ബന്ധമാണോടേത്? ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് അവളെ അറിഞ്ഞാൽ പോരെ. കുടുംബമൊക്കെ അരിച്ചു പെറുക്കി അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാനിത് ജാൻസിക്ക് കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ മനസ്സോടെ അവൾക്ക് കൊടുത്തുപോയി. ഇതവളെ തിരിച്ചറിയാം. തോമ വിചാരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉശിരുള്ള ആൺ ചെറുക്കൻ ഞാൻ മാത്രമാണ്. അല്ല. എന്താ മോളെ ഇത്? കാഡ്ബറീസ് ചോക്ലേറ്റാ. சாட்ட அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தாரு. കൊള്ളാലോടി. വലിയേട്ട് തന്നെ. മൂഞ്ചെടുത്ത് പോരാ. എന്താ പച്ച? ചെന്നിനായ ചവച്ചോറും. இப்போ அம்மா எனக்கும் ஒரு பீஸ் ஒன்று கூட. எல்லா போலீஸையும் வச்சுக்கிறாருப்பா அவரு. கந்தல வர போட்டாரு. സമയം കാണിച്ചിട്ടാണോ ഇത്? എന്റെ പിരി ഞാൻ മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ സോമൻ കാക്കി ഒരു നിനക്ക് ക്ഷവരം ചെയ്യും. ഉറപ്പിക്കാമോ? എന്നാ തോമം മുടിയൊന്നും നീട്ടി വളർത്തും. SI സോമം പുള്ളയ്ക്ക് ചരക്കാൻ. എടാ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിച്ചില്ല നിനക്ക് ഉറക്കം വരില്ലല്ലേ? അയാളെ ഇടിച്ച് ചന്തലെ കിണറ്റിലിട്ട് കൊന്നെന്നാ കേസ്. ഒന്നൊന്നോ? അല്ല കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാ കേസ്. എന്നാ പറ? മീശ പിരിക്കാൻ കേട്ട സ്ഥലം. മീശ പിരിക്കാൻ. എന്റെ മനസ്സമാധാനെങ്കിലും വരണേ. 3 മണിക്കാ. അറിയാലോ. ആ ഞാൻ വരും. സബ്ടൈറ്റിൽ സ്പോയിൽ பண்ணிறானே അവള്. അതെ സാറേ, എന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. SI ഇടിച്ച് കണ്ടിലിട്ടെന്നാ. ഞങ്ങളവിടെ മുറുക്കാങ്ങ നടത്തുന്ന രാജമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവം പെണ്ണുണ്ടേ. അവളെ ഈ SI കയറി ബലാസംഗം ചെയ്ത്. അവളാണെങ്കിൽ ഒരു പാവ. അത് കണ്ടപ്പോ ഇവൻ കയറി SIയെ തല്ലി. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് തീർത്താക്കുണ്ടായിരുന്നു. പെങ്ങളുടെ മനസ്സമ്മത ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തു. എന്താ പേര്? തോമ. இந்த ஆடு தோமாங்கத்து நசரியா படம் பார்த்து தெரியுமா? ஆமா, அது வரும் 3 வாட்டி வரும் வாய்ஸ். നസില നിവിൻ പോളിയെ. വാഴക്കുളം സെമിനാരി വക ശിവപന്നിയെ പരാമർ കൊടുത്തു വന്ന കേസ് പ്രതി ഓന്തുഗോപാലൻ.
വേണ്ട. നാടക നടി മലപ്പുറം മല്ലികയെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് വേണുണ്ട് ലേറ്റ് പண்றாரு. രാജപ്പൻ ഞാൻ പോവാ. നീ വാ. രാജപ്പൻ എസ് ഐ സോമശേഖരനെ ഇടിച്ച് പൊട്ടക്കണക്കുള്ള പ്രതി ആട് തോമ ആട് തോമ ആട് തോമ. ഇതാ അപ്പോൾ തൊഴിൽ ആടുവട്ടായിരിക്കും. ഇല്ല, ആട് വെട്ടില്ല. ആടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കുടിക്കും. അതാണ് എന്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം, എന്റെ ജീവൻ ടോൺ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊന്നാണോ ആരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് യുക്തമായ ഔഷധം. ഏതൊരുവനാണോ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് ഉത്തമ വൈദ്യൻ. കിഴക്കേ മുറിയുടെ ചവിട്ടിത്തിരുമും ആട്ടിൻ ചോരയുമാണ് എന്റെ ഔഷധം. സകലകലാവല്ലഭൻ. പക്ഷെ വകനിരിവ് വട്ടപൂജ്യം. അടുത്ത അവധി സെപ്റ്റംബർ 22. താൻ പോയി വകനിരിവ് പഠിച്ചിട്ട് വാ. നേരം മാജിസ്ട്രേറ്റ് ആട് തോന്നാ ഇന്നലെ അങ്ങ് മനസ്സിരുത്തിയത് കൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങടെ മനസ്സമ്മതം നന്നായി കൂടാൻ സാധിച്ചു. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന 1.5 ചക്രം ഗുണ്ടയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. നിയമം പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന്റെ വില ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ചേപ്പാട് തറവാട് വരെ ഒന്ന് പോവുക. ഇന്ന് വെൺമണി വിഷ്ണുവിന്റെ സപ്താഹം വായന ആരംഭ. അവിടെ ആർക്കും വായുഗുളിയൊന്നും വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ. എന്നാ പോണ്ട. அவரு போடல இவரு போட மாட்டார். அதிகம் அப்படித்தானே நிறுத்துறாரு ஒரு பைக்கையும். ബ്രേക്ക് പാടാൻ നിരൂപിപ്പാങ്ക പോലുതാണ്. ആ പെങ്ങടെ മനസ്സമ്മതത്തിന് എവിടെ ആയിരുന്നു? അമേരിക്ക വരെ പോയിരുന്നു. എന്താടി? വേണ്ട, വല്യേട്ട് നല്ല ആളാ, എന്നാലും വന്നില്ലല്ലോ. കേസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് കഴിച്ചേ, ഞാൻ വല്യേട്ടിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാ. തമിഴിൽ വെച്ചാണോ ഇത്? ചോക്ലേറ്റ്, കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ്. ஐயோ மறுபடியும் போலீஸ் வந்துடும். என்னடாச்சு? ஆமா மேஜிஸ்ட்ரேட். ஆமா மேஜிஸ்ட்ரேட் இது பண்றது அடியாம. ஐயோ നടക്കടാ. കളിച്ച് കളിച്ച് മൈസൂരിനടുത്താണ് കളി. அதான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இது பண்ணது இதுதான். சும்மாவே ஏதாவது பண்ணிடுறாரு. എന്റെ വീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വേണം സാറേ. என்ன அப்படியே ஓடணும் போறாங்க? அப்படியே ஓட வச்சு கூட்டுங்க. இங்க போய் அம்மா ரெடி ஆயிட்டா. ഓ നല്ല കാലം. കച്ചത്തോർ തലയ്ക്ക് പിഴിയും പോലല്ലേ തല്ലി പിഴിഞ്ഞത്. തല്ലി പിഴിഞ്ഞത് പഠിച്ചു മിടുക്കനായി രാജ്യം അറിയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടായില്ലേ രാജ്യം അറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ റൗഡി. ഓ மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்லயே வந்து பூட்டிட்டாங்க. சாவி இவர்கிட்ட தான் இருக்கும். ഇവൻ തുറക്കുന്നില്ല സാർ. തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറന്നാലെന്താ? പോലീസ് പറ എന്റെ മുറ്റത്തെടുക്കൻ. നിങ്ങൾ ഇടിച്ച് ഇവൻ ഗേറ്റിൽ കിടന്ന് ചത്തുപോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും? ഓക്കിത്തരല്ലേ സാർ അവൻ കാണിച്ചത്? അതിനല്ലേ കേസും കോടതിയൊക്കെ. തനിക്ക് വല്ല പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കരുത്, അഴിച്ചു വിട്ടടിക്കുക. തൊപ്പിയും വെച്ച് നടക്കുന്നു. അഴിക്കടോ. ഇപ്പൊ തന്റെ പേരിലെ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും തല്ലും കൊടുത്തേക്ക് ഇനി കംപ്ലൈന്റോ? എടോ തോമ, സന്ധ്യ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക്. നിന്റെ കുട്ടിക്കാലം കണ്ട് പാച്ചുള്ളിക്ക് ഈ മുഖം സഹിക്കാനാവുന്നില്ലടാ. A plus B into A minus B is equal to A square minus B. A squared minus B squared. A squared minus B squared. பத்தியா யுரேகா? സോപ്പ് ഡബ്ബ. എവിടുന്നാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയത്?
அச்சுட்டு அவங்க அப்பா இப்படி ஆகிட்டார் போல. அது யாரா இன்னொன்று தெரியலடா. എന്തായി കാണിച്ചു? ചാക്കോ മാഷ മകന്റെ കണക്കിന്റെ മാർക്ക് എത്ര അറിയണോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ. ജയിച്ചാ പോരെ? അത് പോരാ, വെറും ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മകന്റെ മാർക്ക് അറിയണോ? 100-ൽ 100. ഒലക്ക ഒന്ന് പോയതേ ആ കൊച്ച. കണക്കിന് 100 ആക്കില്ലെന്ന് വെച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും കണക്കിലാണ്. വിത്തൗട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭൂമി വെറും ഒരു വട്ട പൂജ്യം. ഈ തരിയിൽ ഉരുകയാണ് ഉരുക്കാവുന്നത്. ഇരുമ്പില്ലാതെ ലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോടാ? ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ ഇരുമ്പിലാണ് അല്ലടാ? അല്ലടാ, ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കണക്കില, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ. പട്ട പേര് പോടാത്. എന്റെ ലാടം നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. அபியூஸ் பண்ணி பழகிட்டாரு போல. ഞാനാ മാഷേ. ആഹാ, നീയാ മിടുക്കൻ. മിടുക്കൻ. വാ. ട്യൂഷൻ മെമ്മറീസ്. കുരുത്തം കെട്ടവൻ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം എന്താടാ? ഇപ്പൊ കേട്ടോ ബാലു? അധ്യാപകൻ തോന്നിയ സമയത്തല്ല ക്ലാസ്സിൽ വരേണ്ടത്. ഞാൻ സാധാരണ താമസിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വാടാ ഇവിടെ വാ. മോനെ തോമാക്കുട്ടിയെ, എവിടം വരെയാടാ നിന്റെ മുട്ടിമണി? കൊച്ചാപ്പ കൈകൊത്തിയ കുഞ്ഞുഞ്ഞു പണിക്കന്റെ കാശ് കൊച്ചാപ്പന്റെ പൊരുമന വലിപ്പിന്ന് എടുത്തോടാ. അത് അറിയണ്ട. ஓ இந்த ஷார்ட் ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தியா, பெல் அடிக்கிற மிஷின். കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ. ഇവിടെ വാടാ. മുട്ടുമണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാഷ കളിയാക്കാണ്. ഗോളിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോടാ മുട്ടുമണി. அந்த போலீஸ் வந்து அவர் வந்து பேசினாரு பத்தி, அவரு தான் நினைக்கிறேன். அங்க இருந்தாரு ஒரு மாதிரி சைடு புடிச்சு. മുട്ടുമണി ഉണ്ടാക്കി കിടന്ന എഞ്ചിനീയർ ആവില്ല, എഞ്ചിനീയറേ ആവൂ. ഓ അവന്റെ പൊട്രാക്ടറും സ്കെയിലും. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാസനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? നോ നോ, കൊല്ലൻ തോമായല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം. എന്നെ പോലെ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. ഇത് കണ്ടോ, തട്ടിമുട്ടി ജയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇവൻ തോക്കണം എങ്കിലേ പഠിക്കൂ. ഉണ്ണി മടിക്കണ്ട, എന്റെ അപ്പനാ പറയുന്നത്. ഏറിയ തലമുറ ഏന്തിയ പാരിൽ വാരുളി മംഗള കമ്പങ്ങൾ. എന്തയുടെ ചോട്ടിൽ എന്തിനാ മാഷ ചോപ്പ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്? പന്തത്തിന്റെ എന്താ ഞാൻ താൻ ചേർന്ന കൂട്ടക്ഷമല്ല മാഷെ. അനുനാസികൾ അഞ്ചാണെന്ന് മാഷ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ മാഷ അതിന്റെ അടിയിൽ ചോപ്പ് വരച്ചത്? ചാക്കോ മാഷിനെ കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ മനപ്പൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കാൻ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാക്കാൻ. ഇനി രാവണി മാഷിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തോമ പഠിക്കില്ല. വിളിക്കണ്ട. മാഷ് വരച്ച ചൂപ്പിന് ചോരെന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് മാഷെ. ഹലോ தான்டா எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி. എന്താ ചാക്കോ മാഷ് എന്റെ അപ്പനല്ല, നിന്റെ അപ്പനാണ്. മോനെ, പൊന്നു മോനെ. மச்சி வர வச்சுக்கிறாங்க எடுத்து வந்து அவங்க அம்மா வேற லெவல் தக்லீஃப் பண்ணிடும். സ്വന്തം മകൻ അപ്പന്റെ കൈ വെട്ടിയതും കാണേണ്ടി വന്നു. അത് കൈപ്പത്തിയിൽ മുളച്ച 6-ാം വിരൽ പോലെ വികൃതമാണ് മാഷെ. എന്റെ മോൻ
എന്റെ കൈവെട്ടി. അവനെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിച്ചു. 14 കൊല്ലം തെണ്ടി നടന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹത്തോടൊന്നും നോക്ക് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? ആക്കിയത് നിങ്ങളല്ലേ. ഈ തട്ടമ്പുറത്തുകാരെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പോലീസുകാരന്റെ മകൻ ബാലുവിന്റെ മിടുക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മകന്റെ കഴിവുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ബാലുവിനെ കണ്ണുവെച്ച് അവന് പെടുമരണം വാങ്ങിക്കൊടുത്തില്ലേ? ലോകം ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. ഇന്നവൻ കൈവെട്ടി, നാളെ അവൻ കഴുത്ത് വെട്ടും. ഇല്ല, നാളെ അവൻ കരയും. വെട്ടിമുറിച്ച അപ്പന്റെ കൈകൾക്ക് വേണ്ടി. ഏമാനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. എന്താ? സോമയുടെ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് നീ കൈവച്ചു, ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് എന്നെ ഇടിച്ചു. ഇതിന് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ സോമയുടെ ശവത്തിനെ കഴിയും. കുറ്റിക്കാടാ, നിന്റെ കേസ് സോമ അവധിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കൂടണമെന്നുണ്ട്. കാണാം. പടാ. നിന്റെ അപ്പം പഠിപ്പിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നിന്റെ കൊച്ചാപ്പന്റെ പൂത്ത പണവും കൊണ്ട് നീ ഞെളിയരുത്. നീ കളിക്കുന്ന പോലീസുകാരനോടാ. നിന്റെ തല നടുറോഡിൽ ഉരുളാൻ കുറ്റിക്കാരന്റെ കൈ വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ ലോക്കപ്പുകളിൽ നിന്നേക്കാവലെ ചട്ടം പേരുണ്ടാ. ചേച്ചി, ഏമാനെ അകത്ത് വിളിച്ചോണ്ടുപോയി വല്ലതും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്ക്. ചെല്ലു പോ. போட்டுருவாங்க. கொடை பிடிக்க போன சார், அடிக்காதீங்க. ஊர்வசிரா, அவர் பொண்ணு அங்க இருந்துச்சு. തനിക്കിപ്പോ തൃപ്തിയായല്ലോ. കൂട്ടുകാരന്റെ കൈവെള്ളയെ കുത്തിയേച്ച് 3 നാട് വിട്ടില്ലേ? കാരണക്കാരൻ താനാ. 2 ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ താനെ ഇങ്ങി വരും. താൻ വിഷമിക്കണ്ട. വിഷമം ഉണ്ടോ? മനഃപൂർവ്വം തോപ്പിച്ചാലും മര്യാദയ്ക്ക് അവൻ പഠിക്കുന്നൊരു മണ്ട സിദ്ധാന്തം അടിച്ചേപ്പിച്ച് താൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു ചെയ്യിച്ചു. അവൻ ആ ഉത്തര ക്ലാസ് കത്തിച്ചെന്റെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ദഹിച്ചു പോയിടോ. കടുവച്ചാക്കോ ഹെഡ്മാഷായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ പടി ഇനി ഞാൻ ചവിട്ടില്ല. എന്റെ മോള് തുളസി CP ആണ് ഹരിശ്രീ എഴുതിച്ചത്. അപ്പോ ഇവൾ ആദർശവതി ആയിരിക്കണമല്ലോ. അവളെ മനസ്സിലായോ? എന്റെ ജാൻസിമോൾ. PSCക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 1ാം റാങ്കും ഗോൾഡ് മെഡലും. പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ് എന്റെ ഉണ്ണി. അവിടെ വിവാഹമാണ്. എന്റെ മരുമോൻ എഞ്ചിനീയറാ. മകനോ? മടങ്ങി വന്നു 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ്. ഫലമില്ല, ഓട്ടക്കാലണ. തല്ലിപ്പറിച്ച് കളഞ്ഞവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് കരുതി. നന്നായി വരുന്നവരും ഉണ്ട്, ആന ചവിട്ടിയാ ചാകാത്തവരും ഉണ്ട്. ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ എവിടെ? സാരമില്ല, കൈവെട്ടിയാ ചെകുത്താൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പകരം ഞാനൊരു തെങ്ങ് വെച്ചു. 18 പട്ട. തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല, ഇത് കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. കിഴക്കൻ കാറ്റടിച്ച് 18 പട്ട തന്റെ നടുമ്പുറത്ത് വീഴരുത്. എന്റെ പറമ്പിൽ നല്ല 1ാം തരം കരിവീട്ടിയുണ്ട്. പിടിച്ച് അതിലോട്ടം കെട്ടിക്കോളാം. தேங்காய் மரத்தை வச்சாங்க. தெரியல, அதான் செத்ததுக்கு ஞாபகமாக வைப்பாங்களா? பெயிண்ட் பண்ண தெரியல ஒழுங்கா. ஃபைட்டா? இல்ல அவரு ஏதோ பண்ணிட்டுக்கிறாரு. ஓ, என்னடா எழுதி வச்சுக்கிறாங்க? தெரியலடா. ஆடுதோமானா? സർ CPയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ചെകുത്താൻ. ഓ, ഡെവിൾ എഴുതിയിരിക്കാരാ? അതേടാ, 1000 വട്ടം മനസ്സിൽ എഴുതി നോക്കി, വേണോ വേണ്ടായോ എന്ന്. അതിനുശേഷമാണ് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചെകുത്താൻ എഴുതിയത്. അതല്ലാതെ എന്താടാ നിന്റെ ഡിഗ്രി? കണ്ട ചട്ടും പുറത്ത് കയറി നിന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചും തേവടിച്ചുകിട തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന നിനക്ക് എവിടെയാണ്? നിന്റെ വില ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഓട്ടക്കാരന ഇരിക്കട്ടെ. നിനക്ക് പകരം ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്. അതാ ആ നിൽക്കുന്ന 18 പട്ട തെങ്ങ്. ഞാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ അതിന് വെള്ളം കോരും. അതിൽ നിന്നൊരു കരിക്ക് വെട്ടി കുടിച്ചിട്ട് ഈ CP മരിക്കൂ. മേലി പഠിക്കാത്ത കാലുകുത്തരുത്. ഇനി ഞാൻ വരും സെമിത്തേരിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടി മണ്ണിടാൻ.
ഈ 18-ാം പട്ടയുടെ ചോട്ടി നിന്നാകട്ടെ മകന്റെ ഒരു പിടി മണ്ണ്. തോമ ഉണ്ട ചോറിനുള്ള നന്ദിയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. தங்கச்சி எங்க வெளியே போன மாதிரி இருந்துச்சு. இல்லையே அவ அண்ணன் கூட போயிச்சா. போலீஸ்கார குறுக்கு வந்து மாட்டி போறாரு. எனக்கு கொலை வெல்ல மாட்டினார்னா அவ்வளோதான். இல்லடா இல்லடா ஊர்வசியா இருக்கணும். அதான் நினைக்கிறேன். ഉപ്പുകല്ലിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ കൂട്ടുകാരന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്ത തുളസി. அப்படியேதான் சுத்துறாரு போல அந்த டைட்டிலோட. എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. എനിക്ക് കാണണ്ടെങ്കിലോ? വാടാ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஃபாதரே டென்ஷன் ஆயிட்டாரா. டேய் நம்ம ஃபாதர்ரா என்னே டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. തെങ്ങ് വെക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം അമ്മായിയമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത്. മകന് പകരം നടുമുറ്റത്ത് തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ച തന്റെ നിലയ്ക്ക് നെല്ലിക്കാത്തള ഇടണം. അവന്റെ കണ്ണീര് ഭൂമിക്ക് ഉപ്പാകുന്നത് ഞാൻ കാണും. ഒലക്ക പൊന്നും വെള്ളിയും പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം. വാക്കുകൾ തൂക്കി ഉപയോഗിക്കണം. ചേട്ടായി കനൽ ഉദിക്കോ? കൈവെള്ളയിലിട്ട് പ്രാച്ചിത്തം ചെയ്യ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. கேப்டன் சாக்லேட்டு வேற லாரி. അയ്യേ, ഈ ചെറുക്കിന് നാണല്ലേ ചെറുത്താനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ? എന്റെ തന്ത എനിക്കിട്ട പേര് വയ്ക്കാൻ നീ ആരടി? ടീച്ചർ, ഇന്ന് ആരംഭിക്കുക. ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഹരിശ്രീ ഇവിടെ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചു. വേണ്ട, ഒരിക്കൽ നിന്റെ അപ്പൻ രാവുണ്ണി മാഷ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ஏய் என்ன சில்க் சுத்தாக்கு இது பண்ணுகிறாரு. பண்றோன்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுது. ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പൊയ്ക്കോ. നിനക്ക് ഞാൻ ഇതെന്തുവാ? അയ്യോ, ഇതെന്തൊരു കയ്പാ. ഇത് കുടിച്ചാ മനുഷ്യന് ചത്തത് തന്നെ. ആശാന്റെ കരള് നല്ലതെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നേ. എന്തിനാ ഈ കള്ളു കുടിച്ചാ കരള് നശിപ്പിക്കുന്നേ? ആശാൻ കള്ളുമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നേ? ഏയ്, ഇത് നിനക്ക് തരാനാ. അയ്യോ, എന്റെ അമ്മച്ചിയോ, എനിക്ക് കള്ളൊന്നും വേണ്ടേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? മുന്തിരിക്കള്ളിന് കയ്പാണല്ലടി. കള്ളിന്റെ കയ്പ് നീയും കൂടെ നിറയും. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ മോളെ? ഞാന് അവക്കൊരു കുപ്പി കള്ളു കൊടുത്തു. എന്റെ സ്വകാര്യ സുഖങ്ങളിൽ ചൊറിയാൻ വരരുന്ന് മകളോട് പറഞ്ഞേക്കണം. അച്ഛനും. തോമസ് ചാക്കോ? അല്ല, ആടുതോമ. ഞാൻ വരച്ച ചോപ്പിന് ചോര എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് അന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യമായി. നീ ഇറങ്ങിയ സ്കൂളിന്റെ പടി പിന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്റെ രാജി നിന്റെ അപ്പന്റെ മുഖത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പടി ഇറങ്ങി. തോമാച്ച, എന്താ വന്ന? നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ. എന്റെ മോൻ ഇത് കൊടുത്തോണ്ട് വേണം ജാൻസിയുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ. സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ, ചാക്കോ മാഷിന്റെ ശവത്തിന് കച്ചയായിട്ട് വിരിക്കാം. തോമാറ്റാ, பாட்டில் எடுத்து வைக்கப்பட்டது. മര്യാദക്ക് ഇതെടുത്തിട്ടോണ്ട് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കൂടിക്കോണം. എന്നെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഒലക്ക
ഇങ്ങനെ ഫാദർ மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ரவுடி தான் வந்து திருந்தி വലിച്ചു പറിച്ച് ആറ്റിൽ എറിഞ്ഞിട്ടാ വരണേ. കയ്യെ പച്ച കുത്തി വെച്ച് കഴുകിയാ പോവെന്ന് പറയരുത്. பழைய தாசன் வந்துட்டீங்க. കൈയടിച്ചാൽ അനുസരണയോടെ പള്ളി നട ഓടിക്കയറി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. നിന്റെ ആ അനുസരണയാണ് എനിക്കിന്ന് ആവശ്യം. ഞാൻ വരാം. ചാക്കോ മാഷ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കണം. മകനേന്ന് വിളിക്കണ്ട, 2 വാക്ക്. നീ വരണം. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിന്റെ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ചോ. 2 വാക്ക്. മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചാലേ അവൻ വരൂ. അങ്ങനെ വരണ്ട. ഞാൻ ചാകുമ്പോ എന്നെ കുഴി മണ്ണിടാമെന്നാ മതി. എന്തോന്ന് ഛേ, അപ്പന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈവെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പന്റെ പിതാവിന്റെ ദുഃഖം നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നീ ഒരു പിതാവല്ല, നിനക്ക് കുടുംബമില്ല. ആ ചോദിക്കണം, അതിനുത്തരം എന്റെ മോൻ വെട്ടിയ ഈ കുപ്പായമാണ്. சட்டையை தான் வாங்கி போடுறது. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തന്റെ തലക്ക് നെല്ലിക്കാട്ടാ മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പറിയാ കോച്ച. സ്വന്തം ചോരയെ തള്ളി പറയുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ മോളുടെ അന്തസ് അവള് കെട്ടിക്കയറുന്ന വീട്ടില് അടിയറ വെക്കേണ്ടി വരും. பெரிய சண்டை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. கிளாஷ் இவர் ஏதோ சொல்லி நீ ஐப்ப கொஷின் பார்க்கல, அதுல எது மாதிரி தான் இருக்கும். கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவோம், சண்டை வந்துடும். സിൽക്ക് സ്മിത്താ എങ്കടാ ക്യാമിയോ വരുന്ന 14-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പാറേപ്പള്ളി വെച്ച് എൻ്റെ മകൾ ജാൻസിയുടെ കല്യാണമാണ്. കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഊണ്. സമയവും സൗകര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധിക്കാം. ഒലക്ക ഇയാള് നിന്റെ തന്തയല്ല. തന്തയുടെ കൈവെട്ടിയതിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കണം? എനിക്കിങ്ങനെ അറിയൂ. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഇവൻ വരണ്ട. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരും, എന്റെ ശിഷ്യൻ, അത് മതി. നിങ്ങളുടെ മോടെ കല്യാണത്തിന് അവൻ വരില്ല. എന്റെ മോൻ തെണ്ടിയല്ല. എന്തിനാടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? ഇറങ്ങി പോടാ. മോടെ കല്യാണമേ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാ മതി. ചിത്തപ്പ തന്നെ വേറെ ലെവല് തമ്മിൽ ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒലക്ക. ഇന്നെങ്കിലും ഈ കുപ്പായം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ? വരുന്നവര് കാണുമ്പോ വരുന്നവര് മുഴുവൻ കാണണം, എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം. അപ്പോ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് മകനില്ലാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാകും. வேணும்ட்டு இவரும் வேணும்ட்டே பண்ணுகிறாரு, அவரும் வேணும்ட்டே பண்ணுகிறாரு. இவர் பையனாச்சு அவரு. മോളെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒഴുകിക്കേ. அப்பவே ஸ்டெப் கேக்குது. രാവണിയോടെ பசங்க தான் இருக்குங்க பக்கத்துல. വരില്ല. டியூஷன் வர வச்சு இந்த டியூஷன் பசங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க. അതെ ആ കൊടുക്ക്. അതെ ഇതുവരെ പുറപ്പെട്ടില്ലേ? ரொம்ப சீன் போட்டாலே സമ്മാന எல்லாத்தையும் கட்டிடுவாங்க போல. அப்பா குத்துது எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு அண்ணன் குத்துது மட்டும் போடுவாங்க. എന്താ മോളെ ഫയർ കിങ്ഡം ബോക്സ് മതി. എനിക്ക് അപ്പച്ചന്റെ സ്ത്രീധനം വേണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ വലിയേട്ടൻ തന്ന ഈ നെക്ലസ് മാത്രം മതി. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട നീയല്ല. എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി, തീരുമാനിക്കാം. അപ്പച്ചന്റെ മോൾ ഇവിടം വരെ വളർന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിന്റെ വലിയേട്ടന്റെ ചോക്ലേറ്റിന് അപ്പച്ചന്റെ ജീവനേക്കാ മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? നിനക്ക് ഈ പടിയിറങ്ങാം. ഇനി കൈപിടിക്കാൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ല. വേഗം പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പൊന്നിട്ട് പടിയിറങ്ങിക്കോ. ഇല്ല, നിന്നെ ഞാൻ പൊന്നിട്ട് പടിയിറങ്ങാം. എന്റെ വലിയേട്ടൻ എവിടെ? யாருமே வரல. പോലീസ് എന്താ പിള്ളാച്ചോ ചാക്കോ മാഷുടെ കല്യാണത്തിന്? നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് മോനെ. എനിക്ക് ദുഃഖമില്ലെങ്കിലോ തങ്കച്ചി ഇത് സോമയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ പാച്ചോട്ടാ. ആ പാവം ബാലുവിന്റെ കയ്യിൽ അന്ന് ഞാൻ കോമ്പസിന് കുത്തി. പാടില്ലായിരുന്നു. അവനെന്ത് പിഴച്ചു. എന്നെങ്കിലും അവനെ കാണുമ്പോൾ ആ കൈവെള്ളയെ കൊടുക്കാൻ തോമ ഒരു മുത്തം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് സാധിച്ചില്ല. பாலுக்கு என்னாச்சு?
എന്തിനാ പാച്ചോട്ട് അവന് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്? അതാ அந்த പോലീസുകാരുടെ പയ്യൻ തന്നെ മകനെ ജനിപ്പിച്ച തന്തയല്ലാതെ പിന്നെ ആരാടാ തോമ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പാവ അവന്റെ പെടുമരണത്തിന് കാരണം ആ കടുവയുടെ കണ്ണ. എല്ലാവരെയും കൊന്നേച്ച് കടുവ ഒടുങ്ങും. അയ്യോ ആരത്? ജാൻസി മോളോ? ആശാനെ ജാൻസി മോളും ചെറുക്കനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ഓട്ടക്കാലിലേക്കാ മതി. നിനക്ക് 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 എന്താ വേണ്ട? ഒന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് എന്നാടാ പട്ടും കസവും ഇവളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മ എനിക്ക് തന്നതാ. നീ എടുത്തോ. നീ വന്നിട്ട് ഞാനത് കാണട്ടെ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ ഇതൊക്കെ എനിക്കെന്താ? എന്താടി മോളെ ചാക്കോ മാഷ് നിനക്ക് പെണ്ണൊന്നും തന്നില്ലേ? എനിക്ക് വലിയേട്ടൻ കൊടുത്തേച്ച് ഈ വെള്ള നെക്ലേസ് മാത്രം മതി. ഞാൻ കൊടുത്തേച്ച നെക്ലസ് ആരുടെ? തുളസി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ. നീ എന്താടി പറയുന്നത്? ഞാൻ തന്നാണെന്ന് അവള് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. അപ്പച്ചന്റെ 51 പവന്റെ ഇടയിൽ വലിയേട്ടന്റെ ഈ നെക്ലേസ് മുക്കിക്കളയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ஓ மேடம் வேலையை பார்த்துறேங்க. அவரு இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ரன் பண்றாங்க. கொசக்சி பசப்பு വെടിവെച്ച പൊട്ടാത്ത കരിമ്പാറെ നീ ഒന്ന് കുലുക്കി. ഈ ഓട്ടക്കാലനയ്ക്ക് വിലയുണ്ടെന്ന് കടുവാ ചാക്കോയ്ക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പകരം നിനക്കെന്ത് വേണം? ആശാന്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന ആ കറുത്ത കണ്ണട. അവര് ചോദിച്ചത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ല, ആശാന്റെ കരള. പോകുമ്പോ 33 വർഷം ഈ നരകത്തിൽ ചവിട്ടി നടന്നതിന്റെ അഴുക്ക് ഈ പടിക്കെട്ടി കഴുകി ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ പടി ചവിട്ടില്ല. മകന് ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ ഈ വള സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രസവിച്ചോളെ പോലെ തന്നെ ജനിപ്പിച്ചവനും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്ത്രീധനത്തിലെ അവസാന പവൻ ഇതായിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ. ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പോയാ മതി. அந்த நிவின் பாலி இது படம் பார்த்தா அதே மாதிரி பார்த்து போகுது. முஸ்லீம்கார பொண்ணை லவ் பண்ணிடுவாங்க, அவங்க கூட விட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி வந்துடுது. எல்லா படத்தோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் டச் இருக்குது. ஒருவேளை இந்த படத்துல இருந்தால் அதை டச் எடுத்துருக்காங்க. ചട്ടത്തിൻ മരി சொல்றேன். ജീവിതം തന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല. ഇനി തനിക്കത് മനസ്സിലാവും. அந்த என்ன நின்ற மாதிரி இல்லையா, அந்த வில்லன் அவங்க பையனை குத்திடுவாரு அவங்க அப்பா. அவருக்கு இது மாதிரி அவன் கடைசியில் அது கூட மதிக்க மாட்டேங்குது. എപ്പോഴും എപ്പോഴും സുഖായിരിക്കട്ടെ. ഒലക്കെ തപ്പി നടക്കുന്ന പൂക്കോയി തന്റെ പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് PhD കിട്ടി, ഡോക്ടറേറ്റ്. കയറിപ്പൊടി ചെമ്മീൻ കെട്ടിന്റെ ചൂര് മാറാത്ത തെണ്ടി കൊണ്ടുപോടാ പിച്ചടി. சண்டைக்கு ரெடியாக வரான். സന്തോഷേ അതെടുക്ക്. തൊട്ടു പോകരുത്. നിനക്ക് ഇവനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്ക്. പ്രേമിക്കാൻ നടന്നാലേ ചിലപ്പോ ഒരു അടിയൊക്കെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. എന്നാലേ പ്രേമത്തിനൊരു ഇതുണ്ടാവും. എന്റെ അപ്പൻ്റെ നല്ലേ, നീ അങ്ങ് സഹിച്ചോളെ.
சும்மா இருக்குதுடா அந்த பொண்ணு. മൊയിലാളിയെ നിക്കായിന് തോമാച്ചായനെ വിളിച്ച് തിണ്ടില്ലേ? എന്താടാ ഹംസേ പറഞ്ഞി? ഇതാരാ? அம்மா நிக்காவை இதுல வச்சிருக்காங்க போட்ல. இது டிராவல் பண்ணி போறாங்க മൊയിലാളിയുടെ മനസ്സ് തങ്ക കട്ടി. டவுன் பஸ் மாதிரி. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സാ. ആഹാ ആഹാ. നീയല്ലടാ ശൈത്താൻ. അമ്മേ, என்னடா இது சர்ச்சா மாஸ்கா? சர்ச்சில் ஏன்டா கல்யாணம்? அப்போ அது எப்படி இருந்துச்சு இது வாகுது? തീപ്പെട്ടി തീപ്പെട്ടി ഇല്ല, തീരിക്കട്ടോ. என்னடா நடக்குதுங்க? சண்டை போட்டு சிக்னேச்சர் ஓடி அடி. എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കേ. പോടാ പോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? യെസ് മിസ്റ്റർ, നത്തിങ് ടു വറി, ഹി ഈസ് ഫൈൻ നൗ. എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലോസ് മിസ്. ഓക്കെ, ஃபாதர் வந்துக்கிறாரு பத்தியா? சூரியவன் சொன்னது கையெல்லாம் வச்சுடுவாங்க, கையில் வச்சுருவாங்க. மூஞ்ச மறைக்காம சித்தப்பா பார்த்துட்டு இல்லை 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 இருக்காது. ചാക്കോമാഷേ മടിയിലാർ മോനെ, നിന്നെ കാണാൻ ചാക്കോമാഷ് വന്നിരുന്നു. ശവപ്പെട്ടിയും കൊണ്ട് വന്നായിരിക്കും. കാലെ പിടിച്ച് വിങ്ങി പൊട്ടിയെന്ന്. ചത്ത ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയതാ കാലെ. അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ മോനെ. പൊന്നമ്മ വീട്ടിൽ പോ. പിന്നെ എങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ പോവുകയല്ല. പോണം, എനിക്കിവിടെ ആരും വേണ്ട. പിടിച്ചോണ്ട് പൊടി. സോമൻ സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണോ? അതെ. സോമ ചത്തോന്നറിയാൻ വന്നതായിരിക്കും. നീ പൂച്ചയുടെ ജന്മമല്ലേ, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാകല്ലെന്ന് സോമൻ അറിയാം. തെളിവെടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും. സോശേര, കസ്റ്റഡിയിൽ കിടക്കുന്ന ഊച്ചാളികളെ പുറത്തിറക്കി മോട്ടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ വീതം പറ്റുന്ന എസ് ഐമാരെ എനിക്കറിയാമെന്നറിയാമല്ലോ. തൊരപ്പനെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്നിറക്കി എന്നെ കുത്തിച്ചു അല്ലേ? ஸ்டார்ட் மூவே இது பண்ணிட்டாங்க. ഇത്തിക്കണ്ണി പോലെ എന്റെ പുറകെ നടക്കരുത്. മേലെ എന്നെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് നിറണ്ട ഹാൻഡ് அந்த பொண்ணு சரி பண்ணி வச்சுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. ഓ, ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു തകർച്ചയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ
എന്തിനീ ഓട്ടക്കാലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു? ആ ഓട്ടക്കാലണയിലാണ് മൂല്യത്തിന്റെ ആരംഭം. അതുകൊണ്ടാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ മണി ഒരു മയിൽപ്പീലി പോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചത്. ഇടിമണലിൽ നിന്ന് ഇടിമണലിലേക്ക് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. കൂടെ താഴാൻ എന്റെ ചുമലിൽ നീ കൂടെ വേണ്ട കുട്ടി. മൂക്ക് മൂടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം. പിടിച്ചു കയറാൻ ഇനിയും ആ കൈകൾക്ക് കരുത്തുണ്ട്. ഇല്ല, പാറേപ്പള്ളിയിലെ തെമ്മാടിക്കുഴിയിലേക്ക് എന്റെ ശവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാൻ ജനാലകൾ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ഉപ്പുകല്ലിൽ നിന്ന കൂട്ടുകാരന് വെള്ളം കൊടുത്ത് എന്റെ തുളസിയെ വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ വാക്ക് മതി. ആ നാമം കൊണ്ട് എന്റെ തുളസിന്ന് വിളിച്ചല്ലോ. ഇനി തോമസ് ചാക്കോ മുണ്ടു പറിക്കരുത്. സ്പതിക്കമ്മാ ക്രിസ്റ്റൽ. என்னடா உங்க அப்பா தானே அந்த டெவல்னு எழுதினார்ல, அழிச்சிட்டு போறாரு போல. സ്പതിക്കും. ഈ ഓട്ടക്കാലനയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് മതി. സ്ഫടികം. കടുവ എന്ന് വിളിച്ച നാവുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്കപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു പഠിക്കണം. சட்டை வாங்கி நேற்று வீட்டு தருவார்னு நினைக்கிறேன். அப்பாவை போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இன்னும் தோந்து அப்பா பையனை போட்டுருவாருன்னு தோணுது. உண்மையில தோந்து பாமஸ்டர். ஐயோ வா. என்னடா ட்ராமா குத்துருவானுங்க போலியடா. இறங்கிட்டாங்க. ஐயோ டைம் வர சீக்கிரம் வர ஓடுது. என்னடா அது தெரியலையே. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാറപ്പള്ളിയുടെ നട ഉറപ്പിച്ച് ഒരു പാട്ടുവാനം ചൊല്ലിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ஒரு அளவும் புரியல. என்ன டைமிங்கில் ஓடுது? ഒരു കടം കൂടെ എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. அந்த பேர்டு கத்துது தெரிஞ்சுக்கணும். வெடிக்குமா வெடிக்காது அது? தெரியல. இது வெடிக்குண்டு இல்லடா, வெறும் குண்டு. அந்த மாதிரி தான் போய் நிற்குது. சட்டை சொன்ன மாதிரி சட்டை தைக்கிறது. വേട്ടാ കുറുപ്പേട്ടൻ തന്നെ ഇത് വെട്ടി തയ്ക്കണം. മോൻ വിഷമിക്കണ്ട. കുളിച്ചു വരുമ്പോ മാഷ ഷർട്ട് റെഡി. മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോ. 7 மணிக்கா? ലോറിയിൽ ബോംബ് ചാടിക്കോ. சிலுக்கா തോമാച്ചാ, എടാ ഇത് ചെയ്യിച്ചത് കുറ്റിക്കാരനും പൂക്കോയും കൂടിയാ. ഇടിമണി വെളുപ്പിന് 4 കാലേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കുമാരോട് സ്വകാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. ആടുതോമയുടെ ശവത്തിന് കാവലിരിക്കണു. ഇതുപോലൊരു കുത്തു മതി നിന്റെ ചങ്ക് തുളച്ച് കത്തി പുറത്ത് വരാൻ. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. തോമ ഇന്ന് മുതൽ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്.
என்னாச்சு? இவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, அவர் தப்பிச்சிட்டாரு. யாரோ வண்டிக்கு முன்னாடி யாரோ இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுடா. മകനെ പട്ടിയെ പോലെ അടിച്ച് പോലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് ഏറ്റ് തന്തയിലുള്ള താൻ അവനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ തെങ്ങ് വെച്ചില്ലേ? അവന്റെ ലോറിയുടെ നെറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ചെകുത്താനെന്ന് പേരില്ലേ? താനാണ് അവനെ കൊല്ലാൻ ബോംബ് വെച്ചത്. മോനെ നിനക്ക് ഇല്ലടാ ഒരു പിതാവ്. அவ்வளோதான்டா முடிஞ்சிச்சு. அதுதான் சிக்னேச்சர் மூவ். வேட்டி ஒன்று வச்சுலாம் பின்னாடி தொங்க விட்டுலாம் தம்னு இல்லை. யாருக்கு டிரைவரு? நல்லா பாரு. மொட்டையா? மொட்டராஜ். ஆமாண்டா. வாய்ஸ் பத்தியா? அப்படியே செம்ம ஆக்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் தான் ஸ்டண்ட் போல இருக்குது. இல்லடா, அப்போ அவரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இல்லடா, ஸ்டண்ட்ல தானே இருந்திருப்பாரு. 1990 தான். 95. இந்த ஃபோட்டோ இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. அவர் ஃபோட்டோ போட்டுருப்பாரு. அவனை சாவடிக்கணுமா என்ன பண்ணோன்னு அப்பாவே சுட்டாரு. இப்போ அப்பா உயிரோட இருக்கிறாருன்னே தெரியல. அப்படி விடுவாரு, அச்சு கொன்றுவாரு. இப்போ முடிக்க வேண்டியது தானே. ஓ எகிரிட்டார் வண்டியை விட்டு. அந்த ஜிடியில் ஒரு மிஷின் கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு எகிரி நம்பர் அந்த மிஷின். എന്റെ പൊണ്ണ് டீட்டெயிலிங் பத்தியா? அந்த ஈ தானே. இப்போ ஒரு கட்சியாக ஒரு சட்டை வாங்கி தர்றாருல, லாஸ்ட் கிஃப்டா இதெல்லாம் ஊறுறது. ஸ்பதிகம் கிறிஸ்டல் வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். செம்ம எனர்ஜி. என்ன ஃபுல் அட்ரினல் ரஷ்ல தான் இருந்தார். சரியான எனர்ஜி. ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம லாலட்டா படம் பார்த்ததுல வந்து ஒரு அந்த ஸ்லோனஸ் இருக்கும். ஸ்லோவாக வாக் பண்ணிட்டு வர்றது, ஒரு ஹாஷாக டைலாக் பேசினாலும் கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மியாக பேசுறது, அந்த மாதிரி தான் நம்மளை பார்த்துக்கிறோமே தவிர இதில் பரவாயில்ல ஜம்ப் பண்ணுறாரு, ஸ்டண்ட்லாம் அவரே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து குதிக்கிறாரு. நம்ம இப்போ தான் வந்து லாலட்டாவோட மூவி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது செம்ம அந்த சரியான எனர்ஜி. படம் வந்து நம்ம இப்போவே வந்து இப்போ பார்க்கும்போது சில விஷயம்லாம் தெரியுது. ஆனால் அந்த டைமில் வந்து செம்ம அட்வான்ஸ்டாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கேமரா ஒர்க் தான். சில்வர் ஷாட்லேருந்து ஒரு ஷாட்டு,
அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த சாண்ட் இருக்கும் இந்த டியூன் மாதிரி அது செம்மையாக இருந்துச்சு. இல்லை அது சீரியஸாகவே அது நல்லா இருந்தது. இந்த சிக்னேச்சர் மூவ் தான். வேட்டியை கட்ட ஓகே. என்ன அந்த கடைசி மூவ் சொல்லுவாங்க ஃபெட்டாலிட்டி அவ்வளோதான். ஓட்டார்னா எத்தார்னா வந்து அடி சரியான அடி தான். வேட்டியை கட்டாருன்னா அவ்வளோதான் சொல்லி முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் ஸ்டோரியுமே நல்லா இருந்ததுடா. லைக் வந்து அந்த இதுக்கு ஸ்டோரி நான் நினச்சேன் இந்த நடக்கும், ஃபாதர் ஏதாவது ஆகிடும், இது டென்ஷன் ஆகிடுவார். நான் நினச்சேன் லாரியில் இவர் இருப்பார், அம்மா நீங்கள் இருங்க நான் கடையில் தான் வாங்கிட்டு வரேன்னு போயிட்டு அம்மா அப்பா 2 பேரும் டுவீர் வச்சுருவாங்கன்னு நினச்சேன். அது இன்னும் நல்லா ட்ராமா ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி நான் நினச்சேன். ஆனால் சில்க் ஸ்மிதா கொஞ்ச நேரம் தான் வந்தாங்க. எனக்கு அதுதான் மனசு வருத்தமாகுது. மற்றபடி படம் நல்லா இருந்ததுடா. அப்போ ரொம்ப பழைய எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 28 இயர்ஸ் 27-28 இயர்ஸ். பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இதுவாகவும் இல்லை. நம்ம பாஷா பாட்டுன்னு வையன், நம்ம நிறைய லாஜிக்கு இதெல்லாம். ஆனால் வந்து அது சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு இது. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல அதை பாஷன் தளபதி அது தேட்டர் அது எனக்கு தெரிஞ்சு வாலண்டர் வச்சிருப்பாரு ஃபார் மை பாய் அப்படின்னு தான் வச்சிருப்பாரு. நீங்கள் 2 மணி நேரம் ஆனால் அவ்வளோ தெரில அப்படியே போயிடுச்சு. இப்போவே நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கு. அப்போ அந்த டைமில் இல்லை அதான் கேடிவிலலாம் இதெல்லாம் போட்டாங்கன்னா உட்காந்து ஜாலியாக பார்த்துன்னு. இல்லை அந்த டைமில் தியேட்டர்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும், ரிப்பீட்டாக போயிட்டே இருந்திருக்கும். ஒரு சண்டே ஆனால் வந்து ஃபேமிலியாக போய் பார்க்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி கமர்ஷியல் மூவியாக நல்லா பக்கா கமர்ஷியல். அது இல்லாமல் அந்த டீட்டெயிலிங் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த இறந்து போயிட்டாரு இருக்கு, சும்மா இருந்தால் தெரியாதுன்னு ஒரு வச்சது. அது எனக்கு தெரிஞ்சு லிபரலாக வச்சாங்களா இல்லை வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக ஷார்ட்ல வந்து. பட் ஆனால் அது நல்லா அது நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து அங்கங்கே நான் லீனியராக போச்சு. இது இப்போதைக்கு ஓகே. ஆனால் அந்த டைமில் 1995 இது கொஞ்சம் நான் லீனியர்லாம் போனால் ஒன்றும் புரியாது அப்படி இருக்கும். இல்லை அந்த டைம் நான் லீனியர் வச்சா ஒன்று என்ன சொல்றது டிசால்வ் போட்டு இல்லைன்னா வந்து அப்படியே மேலே வானத்தை காமிச்சிட்டு போவாங்க. ஆனால் கட்டு அந்த எது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே இருக்கா, எதுக்குற அழுகுறா அப்படின்னு பார்க்கும்போது டக்குன்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா வந்து ஒத்துக்கல, மறுபடியும் அந்த ஷாட் வந்துட்டு அப்படி கண்டினியூ. அதெல்லாம் செம பிரில்லியண்டாக இருந்துச்சு. அது நல்லா இருந்தது. எனக்கு அதே மாதிரி வந்து அவங்க அப்பா வந்து போலீஸ்ல பிடிச்சி கொடுமா அடியாடினு அடிச்சா இருப்பாரு. அப்போ டப்புன்னு நடுவில் ரெண்டு ஷார்ட் மட்டும் வந்துருக்கு. பழைய சின்ன பையன் அடிக்கிறோம். எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனால் அடுத்த சீன் அது ஃப்ளாஷ்பேக் போவோம், பக்காவாக சிங்க் ஆச்சு. நல்லா இருந்தது. அது சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. அது நிறைய இருக்குது. அப்புறம் அந்த உடஞ்சி போன பொம்மை அந்த டீட்டெயிலிங்கு நிறைய செம்மையா பண்ணுங்க. உட்காந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த டைமுக்கு இது நல்ல படமா இருக்கு. இப்போ தான் இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளுக்கே நிறைய பார்த்துட்டோம் இது எல்லாத்தையும். அதனால நம்ம ஒன்று இருப்போம். பட் ஆனால் சில படம் வந்து செம காண்டாரம் பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் இது அந்த மாதிரி இல்லை, நல்லா இருக்கு. ஸோ நம்ம சைட் சஜஷனு அதுதான். நீங்கள் இது வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் தளபதி மூவி டச் இருந்துச்சு, அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதுவும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால் பாருங்கள், இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள். நல்ல படம், எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ லாலட்டினோட கிளாசிக் மூவிஸ் அதை நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை எனர்ஜி சரியான பண்ணவே இல்லை. அந்த எனர்ஜி சரிடா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து குதிரன்னு லிட்டரலாக குதிச்சிட்டாரு ஒரு டஃப்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த லாலேட்டன் மூவியில் பார்ப்போம். எஸ் அண்டில் தென் சரி ட்ரீ போனே சொல்லு. நீ பரத்னு சொல்லு. முடிச்சு பரத் signing off. Subscribe. Apologies to Vetri's girl fans. Apologies.